Today we are going to learn chapter matrices from part 1 mathematics part 1 of 12th science. But before that we have to revise the definition, types and algebra of matrices which we have studied in 11th science. So in this video we will learn or we will revise the theory of matrices. Matrix. Definition of matrix. Matrix is a rectangular arrangement of m into n numbers in m rows and n columns enclosed in a bracket, either square bracket or round bracket. And order of a matrix. Order of a matrix is written as number of rows into number of columns. Here number of rows means horizontal lines and number of columns means vertical lines. आडव्या आणि उभ्या लाईनी. आडव्या लाईनी म्हणजे रोज, उभ्या लाईनीज म्हणजे कॉलम्स आणि त्याची स्क्वेअरमध्ये और राऊंड ब्रॅकेटमध्ये एन्क्लोज केले ती अरेंजमेंट तर त्याला आपण काय म्हणतो मॅट्रिक्स. नाउ हियर इज द एक्झाम्पल. In this matrix A there are 3 horizontal lines and 2 vertical lines. Therefore there are 3 rows and 2 columns and therefore order of this matrix A is 3 by 2. Now types of matrices. First type is row matrix. A matrix having only one row is called as a row matrix. जर गिवन मॅट्रिक्सला एकच रो असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो रो मॅट्रिक्स. कॉलम्सची संख्या कितीही असू शकते. देअरफॉर n इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. Then second type is column matrix. A matrix having only one column is called as column matrix. Order of a column matrix is of the form m into 1. Here number of column must be 1. Number of rows may greater than or equal to 1. Here is the example. Then third one is zero or null matrix. A matrix in which every element is 0 is called as a zero or null matrix. It is denoted by capital O. ज्या मॅट्रिक्सचे इच अँड एव्हरी इलेमेंट 0 असतात त्याला आपण झिरो किंवा नल मॅट्रिक्स असं म्हणतो. 4. स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ए मॅट्रिक्स हॅव्हिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स इज कॉल्ड ॲज ए स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ज्या मॅट्रिक्समध्ये जेवढे नंबर ऑफ रोज आहेत तेवढेच नंबर ऑफ कॉलम्स असतील मीन्स त्याची अरेंजमेंट जर स्क्वेअर दिसत असेल तर त्या मॅट्रिक्सला आपण काय म्हणतो स्क्वेअर मॅट्रिक्स. हियर इज बी इज द मॅट्रिक्स इन विच there are 3 rows and 3 columns and therefore it is of order 3. Diagonal elements. In a square matrix of order n, elements a11, a22, a33 up to ann are called as a diagonal elements. For diagonal elements, number of row number is equal to column number. ज्या एलिमेंटचा रो नंबर आणि कॉलम नंबर सेम असतो त्या इलेमेंट्सला आपण डायगोनल इलेमेंट्स असं म्हणतो. आणि त्यासाठी फर्स्ट कंडिशन काय तर तो मॅट्रिक्स हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल हियर इज द डायगोनल मॅट्रिक्स. ए मॅट्रिक्स इन विच एव्हरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड ॲज डायगोनल मॅट्रिक्स. ज्या मॅट्रिक्समध्ये नॉन डायगोनल इलेमेंट्स हे 0 असतात त्याला आपण काय म्हणतो डायगोनल मॅट्रिक्स. आता इथं या गिवन ए ह्या मॅट्रिक्स इन मॅट्रिक्स ए 6, -5 and 9 आर डायगोनल एलिमेंट्स and all other elements are 0 which are non diagonal elements. 6, -5 and 9 ची number of row is equal to row number is equal to column number आहे त्यामुळे त्यांना डायगोनल म्हणू शकतो आपण. नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्केलर मॅट्रिक्स.
A diagonal matrix in which all diagonal elements are same is called as a scalar matrix. ज्या डायगोनल मॅट्रिक्समध्ये सगळे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल असतात त्याला आपण स्केलर मॅट्रिक्स म्हणतो. Unit matrix. A scalar matrix in which all diagonal elements are 1 is called as a unit matrix, or it is also called as a identity matrix. An identity matrix of order n is denoted by in suffix n. I3 means here I3 लिहिलेला आहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is first of all a scalar matrix and all diagonal elements are 1. Similarly here is the identity matrix of order 2. Upper triangular matrix. A square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called as a upper triangular matrix. ज्या स्क्वेअर मॅट्रिक्समध्ये डायगोनलच्या खालचे सगळे एलिमेंट्स हे 0 असतात त्याला आपण काय म्हणतो अपर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. इथं मॅट्रिक्सचा वरचा पार्ट हा ट्रायंग्युलर दिसतो. Similarly lower triangular matrix. A square matrix in which every element above diagonal is 0 is called as a lower triangular matrix. In lower triangular matrix every element above the diagonalच्या वरचे सगळे एलिमेंट्स हे 0 असतात. त्यामुळं मॅट्रिक्सचा खालचा पार्ट हा ट्रायंग्युलर दिसतो. इथे दोन एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. Then determinant of a matrix, most important thing. If A is a square matrix, then the determinant containing same elements as that of matrix A at corresponding places is called as determinant of matrix A. It is denoted as determinant of A. इथं डिटर्मिनंट ऑफ ए हा डिनोट करण्यासाठी आपण दोन वर्टिकल लाईन्सचा यूज केला आहे. दिस इज द मेजर डिफरन्स बिटवीन मॅट्रिक्स अँड डिटर्मिनंट. मॅट्रिक्स लिहिताना आपण मॅट्रिक्समध्ये आपण नंबर्सची अरेंजमेंट ही स्क्वेअर ब्रॅकेट किंवा राऊंड ब्रॅकेटमध्ये लिहित असतो आणि डिटर्मिनंटमध्ये लिहिताना तीच अरेंजमेंट आपण दोन वर्टिकल लाईन्समध्ये लिहितो आणि त्यामुळे मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट ए असा डिनोट करायचा असतो. जे इलेमेंट्स मॅट्रिक्समध्ये ज्या प्लेसला लिहिले सेम प्लेसला लिहिलेले इलेमेंट आहेत, फक्त स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या ऐवजी दोन वर्टिकल लाईन्समध्ये ते अरेंज केलेले आहेत. Then singular matrix. A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant of A is 0. जर गिवन मॅट्रिक्सच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ही 0 येत असेल तर त्या मॅट्रिक्सला आपण सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणतो. Then non-singular matrix. A square matrix A is said to be non-singular if determinant A is not equal to 0. If given square matrixच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 येत असेल तर त्या मॅट्रिक्सला आपण नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स असं म्हणतो. इथं डिटर्मिनंट ए ची व्हॅल्यू 2 आहे त्यामुळे ए इज द नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. द नेक्स्ट ट्रान्सपोज ऑफ ए मॅट्रिक्स. The matrix obtained by interchanging rows and columns of given matrix A is called as transpose of a matrix A. दिलेल्या मॅट्रिक्सचे रोज अँड कॉलम इंटरचेंज केले ज्या म्हणजे जे नंबर जे रो वाईज आहेत ते कॉलम वाईज लिहिले म्हणजेच ॲटोमॅटिकली कॉलम वाईज नंबर आहेत ते रो वाईज लिहिले जातात आणि त्यावेळी जो नवीन मॅट्रिक्स मिळतो त्याला आपण काय म्हणतो ट्रान्सपोज ऑफ ए मॅट्रिक्स ए. अँड इट इज डिनोटेड बाय एच्यावर एक कॉमा टाकून और ए रेज टू टी असा डिनोट केला जातो. नेक्स्ट this is the example of A transpose. Here A is the given matrix and A transpose मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करा जे नंबर कॉलम वाईज आहेत ते आपण रो वाईज लिहिले त्यामुळे ऑटोमॅटिकली जे रो वाईज नंबर आहेत ते कॉलम वाईज
लिहिले गेलेले आहेत. नेक्स्ट, अल्जिब्रा ऑफ मॅट्रायसिस. फर्स्ट, equality of matrices. Two matrices A and B are said to be equal if first condition, order of A is equal to order of B, and second condition, Aij is equal to Bij for all I and J. Then we can call A is equal to B. दोन मॅट्रायसिस A and B इक्वल केव्हा असतात तर ती फर्स्ट कंडिशन आहे, ए ह्या मॅट्रिक्सची जी ऑर्डर असेल तीच ऑर्डर बी या मॅट्रिक्सची असली पाहिजे. आणि शिवाय ए ह्या मॅट्रिक्सचा आयथ रो जेथ कॉलमचा इलेमेंट हा बी ह्या मॅट्रिक्सच्या आयथ रो अँड जेथ कॉलमच्या इलेमेंट बरोबर असला पाहिजे. म्हणजे A13 या प्लेसचा एचा जो इलेमेंट आहे तोच म्हणजे फर्स्ट रो थर्ड कॉलमचा ए ह्या मॅट्रिक्सचा जो इलेमेंट आहे तोच इलेमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलमचा बी या मॅट्रिक्सचा असला पाहिजे. तर त्या दोन मॅट्रिक्सला ए आणि बीला आपण इक्वल मॅट्रायसिस म्हणणार आहोत. नेक्स्ट, मल्टिप्लिकेशन ऑफ ए मॅट्रिक्स बाय ए स्केलर. A matrix obtained by multiplying each element of a matrix A by a scalar k is called as scalar multiple of A. गिवन मॅट्रिक्स A च्या प्रत्येक इलेमेंटला आपण एखाद्या स्केलरनं, नॉन झिरो स्केलरनं किंवा दुसऱ्या स्केलरनं मल्टिप्लाय केला तर जो नवीन मॅट्रिक्स मिळतो त्याला काय म्हणतो आपण, स्केलर मल्टिपल ऑफ मॅट्रिक्स A. हियर A is given matrix. Then find 5 into matrix A. Therefore we have multiplied here each and every element of matrix A by 5 and therefore resultant matrix तुम्हाला दिसतोय. Next, addition of two matrices. A and B are two matrices of same order. Then their addition is denoted by A plus B and is obtained by adding corresponding elements of A and B. दोन मॅट्रिसेसची ॲडिशन केव्हा पॉसिबल असते, जेव्हा ते सेम ऑर्डरचे असतात तेव्हा. आणि ती कशी काढायची तर त्यांचे करस्पॉन्डिंग इलेमेंट्स हे एकमेकांच्यात ॲड करून काढायचे. करस्पॉन्डिंग इलेमेंट्स म्हणजे काय, त्या दोन्ही इलेमेंट्सचा नंबर ऑफ रो अँड नंबर ऑफ कॉलम हा सेम असला पाहिजे. रो नंबर अँड कॉलम नंबर सेम असला पाहिजे. मीन्स इथं ए प्लस बी घ्यायचा झाला, इथं ए अँड बी दोन मॅट्रिक्स दिसत आहेत, ए प्लस बी घ्यायचा झाला, करस्पॉन्डिंग इलेमेंट्स मीन्स ए ह्या मॅट्रिक्सचा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमचा इलेमेंट बी ह्या मॅट्रिक्सच्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमच्या इलेमेंटमध्ये ॲड करायचा आहे. तसंच ए ह्या मॅट्रिक्सचा सेकंड कॉलमचा इलेमेंट किंवा थर्ड रो सेकंड कॉलमचा इलेमेंट हा बी ह्या मॅट्रिक्सच्या थर्ड रो सेकंड कॉलमच्या इलेमेंटमध्येच ॲड करायचं. मीन्स इथं बघू शकता तुम्ही फर्स्ट रो फर्स्ट दोन्ही मॅट्रिक्सचे फर्स्ट कॉलमचे इलेमेंट बघितले तर 2 - 2 0, 1 + 3 4, -3 + 4 1. Similarly for second column. Next one is subtraction of two matrices. Again, subtraction possible केव्हा असेल, when the matrices are of the same order and it is written denoted by A minus B and is defined at A plus minus B. Same example, A minus B, we can write this as A plus minus B, means A plus -1 into matrix B. matrix B च्या प्रत्येक इलेमेंटला आपण -1 न मल्टिप्लाय केला आहे, दॅट इज -2 into -1 2, -1 -3 1, -4 2 and therefore corresponding इलेमेंट्सची ॲडिशन करून काय येणार आहे, रो वाईज 2 + 2 4, 4 - 1 3, 1 -3 -2, 3 + 1 4, -3 -4 -7 and -2 + 2 0. Now most important operation is multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices A and B is possible only if number of columns in A is equal to number of rows in B. A into B घ्यायचं झालं तर फर्स्ट मॅट्रिक्सचे
नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मॅट्रिक्सचे नंबर ऑफ रोज असतील तरच मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल असते, अदरवाईज मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन होऊ शकत नाही. मीन्स इफ ए इज a matrix of order m by n and b is a matrix of order n by p, means here number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B, then resultant matrix is of order m into p, number of rows of first matrix by number of columns of second matrix. and त्या मॅट्रिक्सचा प्रत्येक इलेमेंट कसा काढला जातो. सपोज सी या मॅट्रिक्सचा आहे तर जेथ कॉलमचा इलेमेंट that is equal to ai1 plus ai1 into b1j plus ai2 into b2j plus ai3 into b3j up to ain plus ain into bnj. मीन्स इथं एक्झाम्पलनंच बघूयात आपण. A and B are two matrices. Here order of A is 3 by 2 and order of B is 2 by 2. Means number of columns of A is equal to number of rows of B. And therefore A into B इथं कसा ऑप्टेन केला आहे बघा. इथं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एच्या फर्स्ट रोच्या इलेमेंट्सनी बीच्या फर्स्ट कॉलमच्या इलेमेंटला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमचा इलेमेंट मिळणार आहे. दॅट इज 2 into 1. इथं दिसतं तुम्हाला वेगळ्या कलरमध्ये 2 into 1 प्लस 4 into -1. दॅट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमचा इलेमेंट. तसंच फर्स्ट रो सेकंड कॉलमचा इलेमेंट काढणे, फर्स्ट रोच्या इलेमेंटना सेकंड कॉलमच्या इलेमेंटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. दॅट इज 2 into 2 प्लस 4 into -2. सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलमचा इलेमेंट बघण्यासाठी एच्या फर्स्ट सेकंड रोच्या इलेमेंटनी बीच्या फर्स्ट कॉलमच्या इलेमेंटला मल्टिप्लाय करायचं. 1 into 1 plus 3 into -1. Second row second column, that is second row 1 into 2 plus 3 into -2. Similarly third row first column चा element find out करण्यासाठी third row A चा third row and B चा first column च्या element ला multiply करायचं. -3 into 1 plus -2 into -1. तसंच third row second column -3 into 2 plus -2 into -2. After the simplification the resultant matrix is. I hope you have revised all these things and you must remember all these things. Thank you.